नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि जुलाई 2026 टी आपणकर किपर रहिबो सेही विषय में आपणक सह आलोचना करबा को जाउची। निजर भूल को स्वीकार करबा एक आईना भली फ्रेंड्स, जहाँ चेहरा को तो सफा करे न थाए किंतु आत्मा को निश्चय पवित्र कर दी थाए। जीवन में जदि किसी बड़ करने को चाहूँगी ना फ्रेंड्स, तेबे क्रोध को निजर दुर्बलता नुहे बरम धैर्य को निजर शक्ति बनातु, तेबे जाई आपण आग को बढ़ी पारिबे फ्रेंड्स। आसंतु जानिबा मिथुन राशि ग्रह गोचर किपर रहिबो जुलाई मासरे, तापरे आपणकर कैरियर बिजनेस फाइनेंशियल स्थिति किपर रहिबो एवं ता सह शिक्षा लव रिलेशनटा किपर रहिबो पारिवारिक जीवन किपर रहिबो सेही विषय रे मु आपणक सह गोटी गोटी करे आलोचना करबा को जाउची। कारण सबु किछि ग्रह मानकर खेल फ्रेंड्स, ग्रह मानकर स्थिति अनुसार ही आमर भाग्य एही मासरे एही दिन एही मोमेंट एही सेकेंड केमिति रहिबो सेही विषय रे जदि आमे चंद्र गणना ऊपर आधारित करबा, तेबे चंद्रंगर स्थिति अनुसार ही जाना जाय थाए कि आमर भाग्य केमिति रहिबो, आसंता समय केमिति रहिबो। आपण राशि अधिपति होउचंती बुधदेव। बुधदेव द्वितीय घर रही, जहाँकि आपण राशि अधिपति जुलाई 23 पर्यंत बकरी ही रहिबे। इयाडे सूर्यदेव प्रथम घरे लग्न रही, किंतु 16 तारिख पर द्वितीय स्थान को विराजमान हेबे बुधंक सह। केतु आपणकर तृतीय घरे रही, जोटा कि साहस पराक्रम घर कह जाए। इे राहु आपणकर नवम घरे रही, जोटा कि भाग्यर घर एवं आकस्मिक धनर घर मध्य कह जाए। शनिदेव जी कि दशम घरे रही एवं गुरुदेव कर्कटर राशि रही, किंतु आपणकर द्वितीय स्थान रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर लग्न रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर लग्न रही साहस एवं ऊर्जा बढ़ाउछंती। आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर बिजनेस व्यापार सब किपर रहिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करबा आगु मिथुन राशि निज निजर इष्ट देवी देवता को स्मरण करंतु कि एही जुलाई मासटी आपणकर मंगलमय एवं शुभमय हो। आपण प्रत्येक गोटे कार्य सफलता आपनको मिलू। कैरियर विषय कहबा गले शनिदेव स्थिति जोगु दशम घरे चाकरी क्षेत्र में आपन को कठिन परिश्रम करने को पड़ो फ्रेंड्स। यही मास परिश्रम कले ही से अनुसार आपन को फलटा मिल। जुलाई 26 रे शनिदेव बकरी होगा जाउचंती। काम रे किछिटा मंतरता आसीपे, जोटा कि आपन को पसंद मध्य आसी न पारे, किंतु जी आपनकर वरिष्ठ अधिकारी मैंने अच्छा ना आपण काम रे से प्रसन्न रहिबे, किंतु आपण असंतुष्ट लगी रहिबे। नवम घरे राहु थिबारु चाकिरी संक्रांतीय दूरयात्रार बड़ लाभ मध्य मिलिबो। चाकिरी आपण को हठात बाहर को जीवा को पड़ी पारे, किंतु जो काम भी आपण बाहर को जीवे ना फ्रेंड्स, से आपन को लाभ मध्य रही। तेणु जदि आपण को कामर मामला रे बाहर को जीवा को कहीं जदि किसी कहउचंदी तो ऑफिस मामला रे मध्य तो निश्चित भाव में जातु, से आपन को लाभ रही। एही मासरे व्यवसाय क्षेत्र में यही मासटी अत्यंत बहुत बढ़िया रहिबो, भाग्यशाली प्रमाणित हेबे आपण। कारण द्वितीय घरे उच्च गुरु आपण को बड़ आर्थिक लाभ प्रदान करने को जाउचंती। टंका संचय कर रखिबे। जदि कोनोसी नुआ इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टमेंट करने को चाहूचंती, तेबे मासर शेष सप्ताह अर्थात जुलाई 23 पर आपणक पई बहुत बढ़िया रहिबो। मनी इन्वेस्टमेंट करबा जुलाई 23 पर बहुत बढ़िया रहिबो, जोटा कि आपणकर फाइनेंशियल स्थितिटा मजबूत रहिबो। आसंतु वर्तमान आम जानिबा स्वास्थ्य विषय रे। निज राशि रे माने लग्न रे मंगलंक स्थिति जोगु शरीर उत्ताप वृद्धि हम, शरीर गरमता रहिबो, पित्तजनित समस्या देखा जिवो, चुट्टी पाचिबा जनित समस्या देखा जिवो, मुंड बिंधा किंबा आगुरी जदि आपनकर ब्लड प्रेशर अच्छी तो ब्लड प्रेशर जनित समस्या आपनको देखा दे पारे। तेणु टिके सफिशिएंट पानी पियंतु एवं बेसी मोबाइल यूज करंतु नहीं, कारण मोबाइल मध्ये कोठी न कोठी आखि पेन हेबा, जदि ऑलरेडी आपनकर माइग्रेन जनित समस्या रही ना, तो से सब टिके माइग्रेन जनित जार समस्या रही से टिके अंधार ले टिके रहिले टिके पेनटा टिके एते जल्दी आसे नाही। जदि से माने अधिक उज्जवल किंबा आखि सामने अधिक उज्जवल रखिले माइग्रेनटा अधिक देखा देथाय।
ମାନେ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଖିର ଡୋଳା ଗୁଡ଼ାକ ପେନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଟିକେ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଗ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାରଣ ରାଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଓ ତରଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏସବୁ ପିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା। ଏବଂ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେଇକି ଚଲାନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନରେ ରଖିକିନା ଟେନସନ୍ ହେଇକିନା କାହା ଉପରେ ରାଗ ରଖିକିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିବ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଜଟିଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ହିଁ ସହଜ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଠରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ତୃତୀୟ ଘରେ କେତୁ ଥିବାର ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏହି ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଜିଦଖୋରପଣ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବି ଲଭ୍ମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଜିଦ୍ଦି ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଗି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିପୁତ୍ର ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ରାଗି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲଗ୍ନ ରହିବା ମାନେ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଶରୀର ଉଷ୍ଣତା ଏସବୁ ବଢ଼େଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗୃତ, କାରଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ମାନେ ସଫ୍ଟରେ ଆପଣ କଥା ହେବେ ସେତିକି ଭଲ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଟିକେ ରାଗ ରୁଷା ହେଇଗଲା ମାନେ ହେଇଗଲା ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ କଥାଟା। ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ପରିବାର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାଘର ପାର୍ଟିରେ ଆଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମାନେ ଡେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ତ ଉଠିବ ଯେଉଁଟାକି ଘରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଟପିକ୍ଟା ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ହସ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଝିରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନା, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ନିଜ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ରୁଷା ଦେଖାଯିବ। ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁଲାଇ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ବକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ବାହାରିଯିବ କିଛି କଡ଼ା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଲୋକ ରାଗି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଜାଗୃତ। କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁଲାଇ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଗୃତ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଙ୍ଗ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବ, ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ କହି ବୁଲୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ସେହି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକଦମ ଗୋପନୀୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ 21ଟା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୁବଘାସ 21ଟା ଚଢ଼ାଇଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା କହିକି ଦୁବଘାସ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ, ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଇଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ରହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, କ୍ରୋଧ ଟିକେ କମିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କହୁଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ସଫଳତା ମିଳିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସ୍ନାନାଦି କରିବେ, 108 ଥର ଲେଖା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ପାୱାର ଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।